عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير والرزق كل مغلاق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير والرزق كل مغلاق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير والرزق كل مغلاق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل على
عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب لا إله إلا الله الله يا مولانا لا إله إلا الله يا رسول الله يا من حبه يشفي السقام يا رسول الله يا من حبه يشفي السقام أنت والله شفيع للورى يوم الزحام لا إله إلا الله يا الله يا مولانا لا إله إلا الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ان كنا والمسلمين وسبب السعاده من النار الى الجنه ومن عذاب الرحمه من الذنوب الى المغفره ومن الإحسان إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الدون إلى الإيد ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الإجلال إلى الشر الخير ومن الشر اليسر ومن الإقبال الإقبال من السوء إلى السيئة ومن السوء إلى الرضا ومن البخل إلى الإبادة ومن البدرة إلى الجهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الزور إلى علي. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى عمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك مود إلى رضاك من إلى جنتك مسؤول ناظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا ربه يا ربه يا ربه يا غوثه يا غوثه يا غوثه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المعون العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. اللهم نسألك توفيق هديك من عمل وصدق وتوكل علينا وحسن بك والدنيا من سواك. إلهي يا لطيف يا رجاء يا ودود يا قوي يا مجيد. أسألك دمك استغفرك والبنسك من الدنيا ورزقا واسعا حانيا واسعا طاعا لنا من صالح بالإيمان واليقين وملازما بالحق والدين وأيضا وسلام يد ويد ولا سب ولا دكان ولا طول ولا فساد إنك زميل غريب. صلى الله على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على رب الله حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fil akhirati wa ajratan fil ilmi wal barakah wa rahmatan wa barakatuh. Allahumma inna nas'aluka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد خلقت التي أدركنا يا رسول الله شفاعة رسول الله رحمة للعالمين يا الله. Ulum hadirin di majelis insyaallah. Alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi Muhammad bil khair. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib. Mudah-mudahan wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah. Minggu kemarin orang yang mati maknawi, orang yang sudah mati maknawi fi rahimillah, di dalam rahim Allah, ialah orang yang bisa dalam hidupnya suhud, memandang segala sekelilingnya, rambut dan telinganya, badannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua adalah itu siapa tuh? Zainal Arifin, Masya Allah. Tahun siapa tuh? Habib Usman, subhanallah. Nah, kayak Pak Bian nih. Ini bagian jenderal-jenderal datang nih. Nah, ini wah, untung Mbak Nani, berarti Kalsel nih masih nyaman aja ditinggali, masih ada bagiannya nih. Nah, ya Allah, ulun bersalaman jual pian nah. Habib Usman nah, minta bersalaman pian nah. Nah, pas Bana Sidin datang nih, pas membahas kitab Futuhul Ghaib. Nah, nih orang gaib aja yang datang nih. Yang kedua kemarin belajar kita masuk fi rahimillah, di dalam rahim Allah. Ketika orang sudah berada di rahim Allah itu ada tandanya. Kalau orang mandi, apa tanda orang mandi? Badannya basah. Aku tadi baru aja kenapa dari mana? Dari Queen, mandi, berenang di Queen, berarti badannya basah ya lah. Tapi ternyata badannya kering, berarti belum mandinya nih. Maka kalau basah badannya, maka dia itu berarti sudah mandi.
Itu Habib Usman. Yakin lah pian tuh Habib lah. Nah, ayo kayak Pak pian Habib. Nah, kayak Pak. Habib palsu Bang, ada di sini lah. Ada dakwah lah. Ini Habib Usman. Habib Usman nih masuk gawang di Kalimantan Selatan. Nah, sidin berdoa rajin, berdoa sidin mendoakan umat Islam. Karena juriyat Rasulullah itu pekerjaannya mendoakan kaum muslimin, subhanallah, itu pekerjaannya. Karena kita dengarkan doa sidin lah. Nah, mudah-mudahan sidin akun kena mah angkat tangan. Kita kerusangan ngali hidup nih ambil berkah aja. Cuma sambil juga ilmu belajar ya kelak, ambil berkah sambil ilmu. Bila sudah masuk ke dalam rahim Allah itu ada bukti pada orang itu. Buktinya mereka bahagia, tidak lagi susah dan derita. Wa tu'izzu fala tazilu. Maka dia menjadi mulia wala tuzil, dan dia tidak dihinakan lagi. Atau wala tajil, atau dia tidak melakukan satu bentuk perbuatan dirinya kehinaan. Bagaimana dia mulia? Ketika orang sudah merasa senang hatinya dengan Nabi Muhammad SAW. Dia suka membaca selawat, sedikit-sedikit selawat Allahumma shalli ala sayyidina. Ya Rasul, sedikit-sedikit dipanggilnya nama Rasulullah. Ya Rasulullah. Senang hatinya. Senang hatinya. Ketika dia berada di suatu tempat dihina oleh orang lain, apa dia merasa gundah dengan hinaan orang itu? Tidak, karena ingatannya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang susah itu mantan gubernur, yalah, atau mantan presiden. Suatu hari duduk di warung biasa, mau lagi kira mantan gubernur beli makanan di warung biasa kecil itu mau lah. Kebanyakan tidak mau. Tapi kalau Habib Alim ini sudah jadi penguasa wakil Kalsel, hakun aja sidin kemana-mana berjalan lah, ziarah hakun juga sidin. Nah, kemana-mana hakun aja sidin. Artinya apa? Ketika dia duduk di sana dia merasa terhina. Terhina enggak? Terhina. Maka menjadi susahlah hidupnya. Akhirnya dia mencari tempat-tempat yang bisa sesuai dengan dirinya. Tapi orang-orang yang tadi cinta kepada Rasulullah, kepada Allah, dia sudah merasa Allah itu kebanggaannya, Nabi Muhammad itu kebanggaannya. Adakah lagi kira-kira di dunia ini yang bisa menghinakannya? Siapa yang bisa menghinakannya? Kalau orang menghinakannya, dia tidak juga merasa terhina karena dia merasakan Rasulullah sayang kepada dirinya. Kaulah pian merasakan Rasulullah itu sayang lawan pian. Dengarkan dengan hadis-hadis itu yang dibacakan oleh Syekh Said Alawi tadi itu. Betapa Rasulullah itu selalu bersalawat kepada umatnya, selalu mendoakan umatnya, dikubur sidin terus-menerus. Berarti kita ini disayang Nabi. Berbanggalah dengan kasih sayang Nabi. Timbulkan perasaanmu untuk sayang kepada Nabi. Timbulkan perasaanmu bahwa Nabi juga sayang kepada kita. Sehingga jawabul bijawab, ada jawab berjawab pada diri kita. Bagaimana caranya? Memandang rahmat Allah, sekalian alam ini sebagai rahmat Allah. Dan rahmat itu tidak lain adalah Nabi besar Muhammad SAW yang di dalam kitab Sirrul Asrar disebut dengan Nur Muhammad. Karena kita bahas tentang Nur Muhammad ada kena dikit, sedikit-sedikit aja. Ngomong kebanyakan banyak nang kali ingatnya. Nang ada nih gini, jangan-jangan kisahnya dari itu jangan ingat. Ada BP kisah, ini kisah. Supaya jangan terhina, ikhlas. Habib Muhammad Ali, nah, dan pian jadi wali kota, Bipa ingat terus kami lo nama pian. Jadi bagus pian menjadi wali kota. Kami ingat terus ngaran pian. Nah, lalu saling doa mendoakan kita. Nah. Wa taqrabu wa la tab'adu. Engkau menjadi dekat dengan Allah. Allah tidak lagi engkau jauh kepada Allah. Kata Syekh. Jadi kalau engkau sudah berada di rahim Allah itu ada buktinya. Engkau dekat dengan Allah, tidak lagi engkau jauh dengan Allah. Apa buktinya? Diajak oleh teman. Biasa malam minggu ke pengajian. Tiba-tiba teman mengajak kemana? Ke diskotek. Diskotek, raminya di diskotek. Waduh, maka ada hadiahnya pulang. Hadiahnya apa, Bib? Cewek. Nah, ya Habib Alwi, cewek. Waduh. Oh, ayo. Tapi orang yang cinta kepada Allah dan merasakan diawasi oleh Nabi, muraqabatun Nabi lah, semalam minggu kemarin muraqabah Nabi, ada muraqabah Allah, ada muraqabah Nabi.
Orang yang muraqabah artinya merasa diawasi oleh Allah. Orang yang merasa diawasi oleh Allah atau diawasi oleh Nabi, muraqabah Nabi namanya, maka dia tidak tergiring sedikit pun keinginan hatinya kepada diskotek. Terniat saja tidak, terbayang saja tidak. Bayangkan bagaimana dia bisa untuk tergoda ke dalam sana. Maka watak kerabu pala tabadu. Dia sudah dekat dengan Allah, tidak mungkin lagi dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pahamlah maksud saya nih. Tanda bukti orang itu sudah disayang Allah dan Rasul. Jadi mudah mengeker diri kita kalau dibayang-bayangi orang sesuatu harta benda gitu, mengharap sekali. Berarti hati kita masih jauh dengan Allah dan Rasulnya. Jauh masih berarti. Apalagi terbayang-bayang, apalagi maya. Apalagi terhaya, jangan. Nah, kemudian kata saya, watar pa'u palatu da'u, maka dia diangkat oleh Allah, derajatnya menjadi tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Tidak lagi dia terhina atau terjatuh dalam lubang yang sama. Ada kala tertimpa tangga dua kali. Pernah sudah si Palu itu mengajaknya ke diskotek di Bungulinya. Kepada kawan ada reunian kawan, iya datang soalnya ke diskotek di bawah. Wah, belakangan bila Palu mengajak jalan, jangan lagi diumpati. Nah, itu namanya terjatuh 2 kali kalau nyumpati lagi. Ya kelak. Nah, itu tanda-tanda. Ini tanda-tanda. Wa ta'zamu palatuh qaru. Engkau menjadi, kalau sudah masuk dalam rahim Allah, yang disebut oleh Syekh rahimahullah, dalam rahim Allah, bila engkau sudah mati dirimu di dalam rahim Allah, berada di lembah rahim Allah, maka engkau akan menjadi orang besar, tidak lagi menjadi orang yang sunyi atau menjadi orang yang terhina dalam hidup ini. Ya kah? Contoh, ada kisah, ini kisah dari nyambung. Ada mentang-mentang dokter sudah sekolah, anak ini sekolah dokter, bisi anak, pemutingannya kuitan Jepang menggadu anak, sekolah tinggi-tinggi, bibah kalinya apa nih, bisi anak. Nang kuitan nih biasa melihat cucu, sayang, ambil pisang lubuk tuh lah. Kajalakan non anak nih, dari kan gitu lah, bilanya ada pisang lubuk kajalakan. Melihat nang anak nih, dokter sudah. Mama kenapa jadi dimakan pisang anak ulun, matinya mae, tidak bisa berhinaknya, mae bernapasnya mae, kalau dimakan pisang, icang terus pian nih. Bemamai don kuitan, astagfirullahaladzim. Lah, jangan bemamai mentang-mentang sudah hebat, sudah sekolah tinggi, apalagi jadi dokter, jadi yang tinggi-tinggi jadi polisi, apalagi jadi tentara, jadi apalagi banyak aja jadi pengusaha, melihat kuitan langsung wah, kada boleh lah, pala takut lahuma dia jauh kuitan, ya kuitan nyawa tuh mulai lagi halus udah sumpali lubuk nih pisang nih jadi aja sidin dokter ikam. Apa kabar? Jaka kada lubuk pisang nih sidin, jaka kada andaikan tidak pisang nih mana mai kamu kenal dulu. Jar kuitan aro tuh ngotai lagi nang anak. Nah, sekali kuitan bepender. Apa maksudnya kisah itu? Kisah itu orang yang sudah besar dirinya dalam kebesaran rahim Allah, tidak akan pernah lagi di mulutnya menghinakan orang lain. Ada maunya menghinakan meskipun dicela orang. Misalnya ini Habib Muhammad Ali nih. Jangan mentang-mentang Habib jadi calon. Habib karena beliau Habib juriyat Rasulullah, gampang aja sidin jawab. Sidin, alhamdulillah ini amanah Allah. Tidak semua orang bisa seperti beliau. Kalau tidak percaya coba sendiri. Siapkan uang berapa miliar yuk, menyiapkan uang. Jadi calon nih Ali. Ini pian nak jadi calon patuh lah, bu. Naliban apa tuh pian mengumpulkan apa bib? KTP aja pian nang 1000 orang ada lucut lah. Luar biasa.
Itu anugerah dari Allah. Nah kemarin suhud, setiap apa saja kebaikan, ma'asobaka hasanatin paminallah, dari Allah. Apa saja kebaikannya dari Allah. Bila kita pandang semuanya ini adalah kebaikan, maka yakinlah itu kita dari Allah. Nah, ulun ringkas kena kepanjangan. Ringkas, maka saatnya engkau nanti itu sambungannya nah. Maka saatnya engkau menjadi kibriyatil ahmar. Kibriyatil ahmar itu adalah, nah ini, patakuna kibriyatan ahmar palatakada taro. Maka satu saat engkau nanti menjadi belerang merah. Nah, belerang merah. Tahu lah pian belerang merah? Dulu Syekh Siti Jenar diberi gelar orang di Jawa namanya adalah belerang merah. Oh, udah tahu lah. Dulu Syekh Ibnu Arabi digelar orang dengan belerang merah, kibriyatul ahmar. Nah, kibriyatul ahmar artinya belerang merah itu kayak Pak Guru pernah melihat yang belerang merah lah? Nah, kan pernah juga sih, pernah ya lah. Udah tahu lah. Belerang itu panas, nyala. Belerang itu kan gitu lah, panas menyala, nyatu. Hati mereka di langit, tubuh mereka di dunia. Hati mereka dalam Rahman Rahim Allah. Maka senyumlah di bibirnya terhadap orang. Tidak pernah melihat segala musibah dan bencana itu sebagai kesulitan dalam hidupnya. Dia menganggap segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu belerang merah orang tuh. Bila orang sudah seperti itu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, sanggup dia menyatu dengan rahmat Allah, menyatu dengan Rahman Rahim Allah, berarti dia menyatu dengan Nabi Muhammad SAW. Jar guru sekumpul tadi, berarti sebenarnya gelar orang itu bukan sekedar rahimakallah, dalam rahim Allah, tapi yang kedua yang sani adalah kibriyatan ahmar, belerang merah. Subhanallah. Kayak papian kawaka ada jadi belerang merah. Mun kada kawa jadi bebelerangan barang dulu. Ya kalah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السيد العربي لكم مددت يدي
أنتم حيانا